Hello student, I am Janvi Gaur from Jainacharyaji Ajramji Vidyadham Bhuj. Today in the standard 12th we can going to learn about unit 1. Can you install love? This unit is very interesting and let's see happen. First of all, I remind that William Shakespeare's sonnet 116 quote that love is not love which alters when it alteration finds. Love is very specific and the special feeling. Okay, let's see what happened in this lesson. Here is measure two character, customer and a customer service representative. Okay, it's a full of the dialogue form lesson. Let's see. Customer service representative. Here REP means representative. He asked, can you install love? Customer said that, I can do that. I am not very technical, but I think I am ready to install now. What do I do first? Okay. Let's customer representative and customer talking with each other, and customer service representative asked the question to customer, can you install love? And customer say, I can do that. Yes, why not? I am not very technical. Means technical means he is not a technical mind. Okay, customer service representative. The first step is to open your heart. Have you located your heart, ma'am? Here, customer is ladies, yeah, girl, okay? Because he said that, ma'am. Customer service representative, he said that the first step is to open your heart. Have you located your heart, ma'am? એટલે કે આ જે કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે ને એ કહે છે કે તમારું જે ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે ને તમારું હાર્ટને ઓપન કરવાનું છે. એટલે અહીંયા એવું નહીં કે સર્જરી કરીને હાર્ટને ઓપન કરો, બટ એટલે ખુલ્લા દિલનું બનવાનું છે. એમ કે આપણે કહેતા હોઈએ ને ઘણીવાર કે આ વ્યક્તિ તો એકદમ ખુલ્લા દિલનો છે, એની સાથે બધા જ પ્રકારની વાત થઈ શકે. તો બસ એવી જ રીતે કસ્ટમર, યસ આઈ હેવ, બટ there are several programs running right now. Is it okay to install a while they are running? અહીંયા અત્યારે ઘણા બધા પ્રોગ્રામ છે ને એકસાથે ચાલુ છે, પણ શું ખરેખર ઇટ્સ ઓકે ઇન્સ્ટોલ વાઇલ દે આર રનિંગ નાઉ? અને એ લવ જે ઇન્સ્ટોલ કરશું અત્યારે આ બધું ચાલુ છે તો ઇન્સ્ટોલ થશે એમ? કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, વોટ પ્રોગ્રામ્સ આર રનિંગ મેમ? He asked that, what's program running, ma'am? Customer see that, let me see. I have passed her .xyz, lowestream.exe and gurudge.exe and resentments.com running right now. Okay? Here that I have passed her .exe. That exe means that you can find that any computer, any file, that some document that written that img, exe, that's existence. એટલે કે આપણી જે પણ કોમ્પ્યુટરની કોઈ પણ ફાઇલ હોય ને તો એની પાછળ લખેલું હોય ડોક્યુમેન્ટ EXE, તો અહીં એ ભાષામાં લખાયેલું છે. હવે છે ને આને અંડરલાઇન કરજો કે અત્યારે એના હાર્ટમાં કયા કયા પ્રોગ્રામ ચાલુ છે. તો લેટ મી સી, આઈ હેવ અ પાસ્ટ હર્ટ EXE. પાસ્ટ હર્ટ એક્સી એટલે કે પાસ્ટ હર્ટ. પછી લોએસ્ટ સ્ટ્રીમ એટલે કે એનામાં જ આત્મવિશ્વાસની કમી છે. ગ્રજ EXE, ગ્રજ એટલે કે આપણે કહીએ ને વેરભાવ, કોઈ પ્રત્યે આપણે વેરભાવ હોય. એન્ડ resentment.com. resentment.com means what? That some guilty, some આપણે એમ અફસોસ કહી શકીએ, આમ તિરસ્કાર જેવું અફસોસ છે આપણે, તો એવી રીતે એ બધા એના પ્રોગ્રામ ચાલુ છે.
કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, હવે જે કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કહે છે કે નો પ્રોબ્લેમ, લવ વિલ ઓટોમેટિકલી ઇરેઝ અ પાસ્ટ hurt.exe ફ્રોમ યોર કરંટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. હવે છે ને લવ જો જશે ને તો એ ઓટોમેટિકલી શું કરી નાખશે, ઇરેઝ કરી નાખશે એ જે મારામાં જે પાસ્ટ હર્ટ છે ને એને. હવે એ ઓટોમેટિકલી નહીં હો, ઓટોમેટિકલી એટલે પોતાની મેળે જો લવ જશે અંદર એટલે એ બધા જ દૂર થઈ જશે. ઇટ મે remain in the permanent memory but it will no longer disrupt other programs. Love will eventually overwrite an low stream access with a module of its own called a high stream exe. However, you have to and you will completely turn off the grudge.exe and resentment.com. Those programs prevent love from being properly installed. Can you turn those off, ma'am? Okay, let's see. That customer service representative say that you want to be to attach that install love, but that some problem if you have a hard.com and this low stream exe, you have that you can't install properly that love. એટલે કે તમારામાં જો આ બધું હશે ને તો જે લવની સિસ્ટમને ઇન્સ્ટોલ કરતાં વાર લાગશે. એટલે તમને શું કરવાનું છે કે આ જે બધી સિસ્ટમ છે ને એને બંધ કરવી પડશે, એને ઓફ કરવી પડશે. એટલે એની સ્વિચ જોઈશે તમને. એટલે કસ્ટમર રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એને પૂછે છે, સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, કે તમે શું એને બંધ કરી શકશો એવી રીતે. તો કસ્ટમર કહે છે કે આઈ ડોન્ટ નો હાઉ ટુ ટર્ન ધેમ ઓફ, કેન યુ ટેલ મી હાઉ? મને કહેશો, મને નથી ખબર કે કઈ રીતે ટર્ન ઓફ થશે, કેવી રીતે હું એને કરું. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ માય પ્લેઝર, એટલે કે મને ખુશી થશે. ગો ટુ યોર સ્ટાર્ટ મેનુ એન્ડ ઇન્વોક forgiveness.exe. Do this as many times as necessary until graduate.exe. Go to your start menu, એટલે કે તમે તમારા સ્ટાર્ટ મેનુ ઉપર જાઓ અને પછી શું કરશો, સ્ટાર્ટ મેનુ આપણે કોમ્પ્યુટરમાં હોઈએ ને તો કોમ્પ્યુટરમાં સ્ટાર્ટ મેનુ હોય તો ત્યાં જઈ અને સ્ટાર્ટ મેનુ ઉપર forgiveness.exe છે એના ઉપર જાઓ એન્ડ ડુ ધીસ મેની ટાઈમ. એટલે તમારે ફર્ગ્યુ કરવાનું છે, બધું તમને ભૂલવાનું છે. until to grudge.com, એટલે કે તમે એ બધી વસ્તુને ભૂલાવશો ને તો જ એ વસ્તુ શક્ય બનશે. Representative that resentment.com have been completely erased. resentment.com તમારી જે પણ બાબતનું તમે જે ફર્ગ્યુ કરશો અને તમારું જે resentment.com એટલે તમારું જે તિરસ્કાર હશે બીજા પ્રત્યે તમે એને એકદમ ઇરેઝ કરવાનું છે. કસ્ટમર ઓકે, આઈ ડન. લવ હેઝ સ્ટાર્ટેડ ઇન્સ્ટોલિંગ itself automatically. Is that normal? હવે શું કહે છે, કસ્ટમરે કીધું કે ઓકે તમે જેમ કીધું એ પ્રમાણે આઈ એમ ડન. લવ હેઝ સ્ટાર્ટેડ ઇન્સ્ટોલિંગ ઇઝ ઓટોમેટિકલી, એકદમ ઓટોમેટિકલી સ્ટાર્ટ થાય, ઇટ્સ નોર્મલ. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ યસ ઇટ ઇઝ, હા બરાબર છે. યુ શુડ રિસીવ અ મેસેજ દેટ સે ઇટ વિલ બી અ reinstate ફોર ધ લાઈફ of your heart. Do you see that message? તમારા હાર્ટમાં એક મેસેજ આવ્યો હશે, શું તમે એને જોઈ શકો છો? Do you see that message? કસ્ટમર યસ આઈ ડુ. It is completely installed. Customer service representative yes, but remember that you have only the base program. હા બરાબર છે, બટ યુ હેવ ઓનલી બેઝ પ્રોગ્રામ. એમ તમારી પાસે જો તમે જે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે ને આ લવનું એ માત્ર એક બેઝ પ્રોગ્રામ છે. યુ નીડ ટુ બિંગ અ કન્સેપ્ટ ઇન યોર હાર્ટ્સ ઇન ઓર્ડર ટુ ગેટ એન અપગ્રેડ્સ. તમને એને અપગ્રેડ કરવાનું છે એમ. કસ્ટમર ઓપ્સ
I have an error message already. What should I do? મારામાં એરર આવી ગયો એમ કહે છે. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, વોટ ડઝ ધ મેસેજ સી? કસ્ટમર, આઈ સી. હવે એને શું થાય છે કે એની સાથે મેસેજમાં વાત થતી હોય છે અને અચાનક જ મીન્સ કે એ જે બધો મેસેજ આવતા હોય છે અને એમાં એરર આવી જાય છે. અને કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ પૂછે છે કે કયો મેસેજ છે એમ. તો કસ્ટમર કહે છે કે ઇટ્સ errors 412, a program not run on a internal components. What does that mean? એટલે કે આ જે પ્રોગ્રામ છે એ કન્ટોમન્ટ નથી થતો. તો હવે એના માટે શું કરવું એમ. આને પણ અંગ્રેજી નહીં આવડતું, સમજી નહીં શક્યા હોય મેડમ, એટલે એ પૂછે છે. કસ્ટમર સર્વે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કહે છે, ડોન્ટ વરી મેમ, ચિંતા ના કરો, દેટ્સ અ કોમન પ્રોબ્લમ. આ એક કોમન પ્રોબ્લમ છે. ઇટ મીન્સ દેટ ધ લવ પ્રોગ્રામ ઇઝ અ સેટઅપ ટુ રન on external hearts but has not yet been run on your heart. It is a one those often complicated programming things, but it is a non-technical terms. It's mean have to allow your own machines that before the love others. Customer, so what should I do? Customer service representative, can you find the ડિક્શનરી ધ સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ? હવે શું થાય છે, હવે એમ કહે છે કે આ બધી નોર્મલ વાત છે, એમાં કશું જ ચિંતા કરવા જેવું નથી. પણ હવે તમારામાં એક છે ને પ્રોગ્રામ, એને તમને કંઈક કરવું પડશે, કારણ કે તમારો જે આ પ્રોગ્રામ છે ને એ અંદરથી ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજમાં નથી આવતો એમ. તો કસ્ટમર પૂછે છે, સો વોટ શુડ આઈ ડુ? સો વોટ આઈ શુડ? ધ સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સી દેટ can you find the directory called the self acceptance? તો કસ્ટમર કહે છે, yes I have. તો કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, excellent, you are getting good at this. Yes, that's very nice, and that's it. Customer say that thank you. Customer service representative, that you're welcome. Click on the following files and they do them the my heart directory, forgiveness text, self-esteem text, realize worth text, and goodness document. The system will overwrite and the confidential file and to begin a futilely programming. Also, you need to delay the self-rectification from all the directories and empty your recycle bin after to make sure it completely gone and never come back. હવે આપણે કોમ્પ્યુટરમાં કોઈ પણ વસ્તુ ડિલીટ કરીએ ને તો એ રિસાયકલ બિનમાં જાય. તો એવી જ રીતે તમને આમાં ફાઇલની અંદર જવાનું છે અને આ જે ફર્ગ્યુનેસ, મીથ, માય હાર્ટ, સેલ્ફ એસ્ટીમ છે, આ બધાને તમારે શું કરવાના છે? એકદમ અપનાવવાના છે. ધ સિસ્ટમ વિલ બી ઓવરરાઇડ કોન્ફિડન્ટ, તમને માફ કરવાનું છે બધાને. ફર્ગ્યુ આપણે એમ કહેવાય કે તમે જો કોઈને માફ કરી દો ને તો તમને એના પ્રત્યે દયા આવે, એના પ્રત્યે પ્રેમ આવે. તો એની વાત પણ આમાં બહુ સારી રીતે બતાવી છે. ઓકે, હવે શું કહે છે? ક્યાં તો કે શ્યોર દેટ કમ્પ્લીટલી ગોન નેવર કમ બેક, અને જો તે ત્યાંથી જઈ જશે તો એ પાછા ક્યારે જ નહીં આવે. કસ્ટમર કહ્યું કે ગોટ ઇટ, સમજાઈ ગયું. જેમ કોમ્પ્યુટરમાં રિસાયકલ બિનમાંથી આપણે વસ્તુ ડિલીટ કરી નાખીએ પછી પાછી ના આવે ને, એવી રીતે આમાંથી ડિલીટ થઈ જશે એટલે પછી હાથમાં એ પાછી નહીં આવે. કસ્ટમર, ગોટ ઇટ, હાય, my heart is filling up with really unused neat files. Smiling MPG is playing on my monitor right now, and it shows that warmth.com and the peace exchange and the contentment.com are copying themselves all over on my heart. હવે અહીંયા શું છે કે એની જે ફેસ ઉપર સ્માઇલ આવી જાય છે. કેટલું સરસ લખ્યું છે, સ્માઇલ
એમપીજી ઇમેજની ફાઇલ હોય ને એની પાછળ જે આપણે લખેલું હોય છે પીજી એમઈજી એવી રીતે, તો આ એમપીજી એના જે ફેસ છે એના ફેસ ઉપર સ્માઇલ આવી જાય છે અને એકદમ બહુ સારું ફીલ કરે છે. વાર્મ, પીસ, કન્ટેન્ટમેન્ટ, દયાભાવના એન્ડ આર કોપિંગ ધેમ સેલ્ફ ઓલ ઓવર માય હાર્ટ. અને આ બધી વસ્તુ મારા હાર્ટમાં કોપી થઈ રહી છે, મારા હાર્ટમાં આવી રહી છે. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ સી ધેટ ધેન લવ ઇઝ ઇન્સ્ટોલ્ડ એન્ડ રનિંગ. અને આ લવ તમારામાં ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે અને એ રન કરી રહ્યું છે. યુ શુડ બી એબલ ટુ હેન્ડલ ઇટ ફ્રોમ હિયર. વન મોર થિંગ બિફોર આઈ ગો. ઓકે, તમારામાં લવ ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે, પણ હજી એક વાત તમને હું કહેવા માગું છું બિફોર આઈ ગો. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, લવ ઇઝ અ freeware. Be sure to give it, and it's a various module to everywhere you meet. There will be written some really neat modules back to you. Customer say, I will thank you for your help. હવે કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવે શું કહ્યું કે આ લવ છે ને, લવ ઇઝ ફ્રીવેર. અંડરલાઇન ધીસ. લવ શું છે? ફ્રીમાં મળે છે. બટ બી શ્યોર દેટ તમે એને શું કરશો, તમે જેની પાસે જશો, તમે જ્યાં જશો, તમે લવ આપશો તો તમને લવ મળશે. કહેવાય છે ને કે જે વસ્તુ તમે કરો ને તમને એવી જ વસ્તુ મળે. જેવા સાથે તેવાની જેમ કહેવાય છે ને, એવી જ રીતે આપણે જો લવ આપશું, પ્રેમ આપશું કોઈ વ્યક્તિને, તો એ પણ આપણને પ્રેમ આપશે. જ્યાં તિરસ્કાર, વેરભાવના, ગુસ્સો, આપણે આ બધું જો મનમાં લઈને રાખશું તો કશું મળવાનું નથી. અને જિંદગી તો 2-4 પળની છે, ક્યારે શું થવાનું કાંઈ ખબર નથી. તો શા માટે પ્રેમથી ના જીવીએ? શા માટે બધાને પ્રેમ ના આપીએ? અને અહીંયા પ્રેમ એટલે માત્ર છોકરા છોકરી પ્રત્યેનો જ પ્રેમ નહીં, પણ જે પ્રેમની જે એકદમ અલગ ફિલિંગ હોય ને, જે મમ્મી પપ્પા પ્રત્યે હોય, એક શિક્ષક પ્રત્યે હોય, એક તમારા ફ્રેન્ડ્સ પ્રત્યે હોય, નાનકડા કૂતરા પ્રત્યે પણ હોય, કોઈ પ્રાણી પ્રત્યે હોય, કોઈ એવા બાળક પ્રત્યે હોય, તો એ લવ છે. અને આપણે જે લવને જે અલગ અલગમાં ભાષામાં બાંધી નાખ્યું છે ને, એ લવ નહીં, પણ જે લવ એની અલ્ટરનેટ યુનિવર્સલ ફિલિંગ છે. અને એ લવની વાત કરી છે. એ લવ આપણે એકબીજાને આપશું ને તો જ આપણને મળશે. કસ્ટમર છેલ્લે કહે છે કે હા, હું એવું કરીશ અને થેન્ક યુ ફોર માય હેલ્પ એમ કહી અને ત્યાંથી જાય છે. તો આ સરસ મજાનું લેસન હતું જે આપણને પ્રેમની સદભાવના, પ્રેમની ભાવના કે પ્રેમનું કેટલું મહત્ત્વ છે તે બતાવે છે. ઓકે, થેન્ક યુ.